here condenser have the two openings. One is the cold water inlet and this is the water outlet. ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ cold water in ಆಗುತ್ತೆ and ಈ ಸೈಡ್ ಇಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈ ಓಪನಿಂಗ್ ಇಂದ water outlet ಆಗುತ್ತೆ and the flap is that holds the condenser and this this apparatus is the condenser and here we have the beaker to collect the component of the mixture and here we have the burner and the stand. This is the clamp to hold the distillation flask. In this method, when we place the mixture of the acetone and the water in the distillation flask, then we keep on heating the distillation flask with the low temperature. ಇದನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ acetone ಮತ್ತು water mixture ಅನ್ನು distillation flask ಒಳಗೆ ಹಾಕಿದ ನಂತರ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು continuous heating ಅನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ and with the heat the temperature that acetone and water starts boiling and the acetone gets evaporates through the distillation flask and while heating we should observe the thermometer what the thermometer changes its temperature and the vapors of the acetone comes with through the condenser and that cools in the condenser flask and the vapor when the vapors cools then that changes from vapor state to the liquid state and then acetone comes back collected in the beaker and this is the pure form of the acetone. When the acetone evaporates completely that left behind the water. ನೀವು ಇದನ್ನ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಲೋವರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲೇನೋ ಕಲಿತಿದ್ದೀರಾ ಈ ಡಿಸ್ಟಿಲೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟಿಲೇಷನ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಿಸಿಬಲ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸೆಪರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಅಸಿಟೋನ್ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿ ಅಸಿಟೋನ್ ಮತ್ತು ವಾಟರ್ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಸಿಟೋನ್ದು ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ವಾಟರ್ ಗಿನ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲನೇ ಅಸಿಟೋನ್ ಎಲ್ಲ ಎವಾಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ವೇಪರ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ದಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಥ್ರೂ ದ ದಿಸ್ ಕಂಡೆನ್ಸರ್. ಆಮೇಲೆ ಕಂಡೆನ್ಸರ್ ಒಳಗಡೆ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಲ್ ಆಗುತ್ತೆ and that vapors when cools down that that changes its states and becomes in the form of the liquid ಆದ ನಂತರ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ದು ಒಂದು ಸೆಪರೇಟ್ ಬೀಕರ್ ನಲ್ಲಿ acetone collect ಆಗುತ್ತೆ. when the acetone evaporates completely then left behind the water. This is the method of the distillation which is used to separate the two miscible liquids with having the sufficient difference in the boiling points. ಇಲ್ಲಿ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಮಿಸಿಬಲ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸ್ ಸಫಿಸಿಯೆಂಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ತರ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಮಿಸಿಬಲ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸೆಪರೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಸೆಪರೇಟ್ ದ more than two or more miscible liquids? To separate
when the vapors condenses, then that converts from changes its state from vapor to the liquid state, and that is collected in the beaker. And to separate a mixture of two or more miscible liquids for which the difference in boiling points is less than the 25 Kelvin, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರಾಕ್ಷನಲ್ ಡಿಸ್ಟಿಲೇಷನ್ ಇಂದ ನಾವು ಸೆಪರೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ the mixtures which have the boiling points less than 55 Kelvin, ಇಲ್ಲಿ 25 Kelvin ಕಿಂತ ಯಾವುದು ಕಡಿಮೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಅಂತ ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮಾತ್ರ ಏನು ಮಾಡಬಹುದು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರಾಕ್ಷನಲ್ ಡಿಸ್ಟಿಲೇಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಂಡ್ ಸೆಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ, ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರಾಕ್ಷನಲ್ ಡಿಸ್ಟಿಲೇಷನ್ ಅನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಟು ಸೆಪರೇಟ್ ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಏರ್, ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಯೂಸ್ ದ ಟು ಸೆಪರೇಟ್ ದ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೆಪರೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಫ್ರಾಕ್ಷನಲ್ ಡಿಸ್ಟಿಲೇಷನ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಸಿಂಪಲ್ ಡಿಸ್ಟಿಲೇಷನ್ ಅಂಡ್ ದ ಫ್ರಾಕ್ಷನಲ್ ಡಿಸ್ಟಿಲೇಷನ್. Here simple distillation is used to separate the two miscible liquids, and fractional distillation is used to separate the two or more miscible liquids. Okay, you all know about the distillation, simple distillation and the fractional distillation. And now how can we obtain the different gases from the air? Here air is the homogeneous mixture. You all know that the air is the homogeneous mixture and that contains the several components of the gases. Then how can we separate these components of the gases? By the air. Here we use the method of the fractional distillation to separate the components of the gases from the air. And to separate the gases from the air, we use the method fractional distillation. In the fractional distillation, first we compress and cool the air by decreasing the temperature and increasing the pressure. ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರಾಕ್ಷನಲ್ ಡಿಸ್ಟಿಲೇಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಆ ಏರ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಗ್ಯಾಸ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸೆಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸೆಪರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮದು ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಒಳಗಿರುವಂತ ಏರ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಂಡರ್ ಹೈ ಪ್ರೆಷರ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೈ ಪ್ರೆಷರ್ ಒಳಗಡೆ ಕಂಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಏರ್ದು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅನ್ನ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅನ್ನ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಅನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿ ನಾವು ಕಂಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಇಂಟು ದ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಗ್ಯಾಸಿಯಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ಸ್ ಇಂಟು ದ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್. that liquid air is allowed to warm up slowly in the fractional distillation. ಆಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಏರ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಫ್ರಾಕ್ಷನಲ್ ಡಿಸ್ಟಿಲೇಷನ್ ಕಾಲಮ್ಗೆ ಹಾಕಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ನಾವು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅನ್ನು ನೀಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ದಟ್ gases get separated at different heights. ಅವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಹೀಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ components of the air ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ the components of the air means nitrogen, oxygen, carbon dioxide, argon, and whatever all the gases present in the air are separated at the different heights with the different temperatures. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ನ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ components of the air ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ they all get separated. And here first nitrogen at the -196 degrees Celsius in the here I have written the degree Celsius that gets separated with the mixture of the air with the percentage of 78.1%. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಪರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೈಟ್ರೋಜನ್ at the -196 degree Celsius ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಬಿಲೋ ದನ್ ದ 0 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಅಷ್ಟು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಒಳಗಡೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಸೆಪರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಸೆಪರೇಟ್ಸ್ ಔಟ್ at the -186 degree Celsius temperature with the percentage 0.9% and left behind the oxygen, and the oxygen is separated at the -183 degree Celsius with the percentage
dissolved into the water. ಹಾಗೆ dissolve ಆದಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು that is allowed to filtration. ಆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ that impurities which are present in that solution are separated with the filter paper. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಹೊರಗಡೆ ಕಾಪರ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ವಿತ್ ವಾಟರ್ ಒಳಗಡೆ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ ಕಾಪರ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಅದು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಆ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ that are separated with the filter paper and that solution is allowed to vaporization. ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಬಂದಂತ ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡಿದಂತ ಏನು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬಂದಿರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ evaporation ಮಾಡಬೇಕು. ಆಫ್ಟರ್ ದ evaporation in the evaporation we need to heat that solution. ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಹೀಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ to evaporate that solution. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ವಾಟರ್ ಎಲ್ಲ ರಿಮೂವ್ ಆಗಿ ಆ ಕಾಪರ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಯಾವುದು ಇದಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ that is collected in the filter paper. ಆಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು ರೆಸಿಡ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ that residue is covered with the filter paper. ಅವಾಗ ಏನು ನಮ್ದು ಒಂದು ಗಟ್ಟಿ ರೆಸಿಡ್ಯೂ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ರೆಸಿಡ್ಯೂನ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಫಿಲ್ಟರ್ ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಒನ್ ಡೇ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು ಅದನ್ನೇ ಹಾಗೆ ಕೂಲ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕೂಲಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕಾಪರ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ಸ್. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಆ ಕೂಲ್ ಆದ ನಂತರ ಕಾಪರ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ಸ್ ಟೈಪ್ ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಸೆಪರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ಯೂರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ದ copper sulfate and this is the method of crystallization that is used to separate the pure solids in the form of its crystal form in the solution. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು impure form ದಲ್ಲಿ
the water, and after the chlorination that water is supplied to the homes of the citizens. ಈ ರೀತಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈ ಒಂದಿಷ್ಟು ಮೆಥಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ they will separate the impurities which are present in the water which that we use for the our daily activities. And this are about the